पूरन थिया राम। सूरज किरण मिले, सूरज किरण मिले, कल का जल हुआ राम, कल का जल हुआ राम। सूरज किरण मिले, सूरज किरण मिले, सूरज किरण मिले, सूरज किरण मिले। गुरे नमः जुगाद गुरे नमः, आदि गुरे नमः जुगाद गुरे नमः। सतगुरु ने नमः, सतगुरु ने नमः, श्री गुरुदेव नमः। आदि गुरे नमः जुगाद गुरे नमः, आदि गुरे नमः जुगाद गुरे नमः। सतगुरु ने नमः, सतगुरु ने नमः, श्री गुरुदेव नमः। आदि गुरे नमः जुगाद गुरे नमः, आदि गुरे नमः जुगाद गुरे नमः। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहि मिटावो। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहि मिटावो। सिमरो जास बिसंबर कै, सिमरो जास बिसंबर कै, नाम जपत अगंत अनेक। आदि गुरे नमः जुगाद गुरे नमः, आदि गुरे नमः जुगाद गुरे नमः। सतगुरु नमः, सतगुरु नमः, श्री गुरुदेव नमः। आदि गुरे नमः जुगाद गुरे नमः, आदि गुरे नमः जुगाद गुरे नमः। सिमरो जास बिसंबर कै, नाम जपत अगंत अनेक। सिमरो जास बिसंबर कै, नाम जपत अगंत अनेक। वेद पुराण सुरत सुधाकर, कीन राम नाम के आखिर, कीन राम नाम के आखिर, कीन राम नाम के आखिर। आदि गुरे नमः जुगाद
गुरे नमः आदि गुरे नमः जुगाद गुरे नमः सतगुर ए नमः सतगुर ए नमः श्री गुरुदेव ए नमः आदि गुरे नमः जुगाद गुरे नमः आदि गुरे नमः जुगाद गुरे नमः कि जिस जीव सावे ताकि मैं मागनी न आवे इनका कि जिस जीव सावे ताकि मैं मागनी न आवे आकिए कै दर्श तुम्हारो नार के उन संग मोय उदारो किए कै दर्श तुम्हारो नानक उन संग मोय उधारो सुखमनी सुख अमृत प्रभना सुखमनी सुख अमृत प्रभना भगत जना कै मन बिसरा आद गुरे नमः जुगाद गुरे नमः आद गुरे नमः जुगाद गुरे नमः सतगुरु सतगुर ए नमः श्री गुरुदेव ए नमः आदि गुरे नमः जुगाद गुरे नमः आदि गुरे नमः जुगाद गुरे नमः जुगाद गुरे नमः जुगाद गुरे नमः तेग बहादुर सिमरे कर नित आवे ताय सब ताई होए जिसराए सब ताई होए जिसराए तेग बहादुर सिमरे कर नित आवे ताय कर नित आवे ताय कर नित आवे वड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तखत सिर शाह पातशाह को ने चल चौर छत थोड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग प्रंग निक जपन कतबा जी अंदर दियो सबके जान ला सब तेरे वस तेरा खपला तेरे घर आनंद उदाई तुद कर मान मता तेज अपना आप जर सर्ब कला भरपूर दी सहजत कथा नानक दासन दास तुद आगे बिनवता तेरा जी तेरा नाम सत है श्री वाहे गुरु पौड़ी वड्डी वडाया पार तेरा मर्तबा रंग प्रंग ने एक ना जपन करतबा जी अंदर जियो सबकी जान ला सबके तेरा वास तेरा कर पला तेरा कर आनंद उधाई तुद कर मान महता तेज अपना आम जर सर्व कला भरपूर दी सहजत कथा नानक दासन दास तुद आगे बिनवता सलू पवन गुरु पानी पिता माता तृत महत दिवस रात वेदाई दाया खिल सगल जगत चंगियाइया बुरियाइया वाचा त्रमा दूर करमी आपो अपनी के नेड़ा के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख जले खेती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਪਾਦ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਨਮੋ ਜੋਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੀ ਤ੍ਰਿਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੇਸਾਲਾ ਤਰੋ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ ਏਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਨਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨ ਕਰ ਮਾਨਵ ਤਿਤ ਸਮੇ ਪਰੇ ਰੌਰ ਤੇ ਥਾਏ। ਕਹਿਤ ਪਰਸਪਰ ਭੂਤਨਾ ਬੋਲਿਓ ਹਵੈ ਦੁਖ ਪਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜਾਗ ਦੀ ਜੋਤ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਜਹਰਾਂ ਜਹੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਔਰ ਨਵਾਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੁਝ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨਾਂ ਹੂਲ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ जी, बस एक तीर्थ है हिंद में यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बेटे जहां खुदा के लिए। हिंदुस्तान विच बहुत तीर्थ होणगे, जिन्हां तीर्थां ते लोग रटन करदे ने, भरमण करदे ने। कहंदे इक्को एक ऐसा महान तीर्थ है पूरे हिंदुस्तान विच, जिथे दी यात्रा करिए ते यात्रा नूं बूर लगदा है, फल लगदा है। और वो तीर्थ है, वो तीर्थ जिथे एक पिता ने अपनी अखां दे सामने अपने दो पुत्रां नूं धर्म दी खातर लड़ के जूझदियां शहीद हुंदियां वेखिया, और आप थापड़ा दे के रण भूमि दे विच लड़न वास्ते, जूझण वास्ते, शहादत दा जाम प्राप्त करन लई भेजिया। चमकौर साहब दा जंग एक ऐसा जंग है, लासानी जंग है। पूरे विश्व भर विच जितनियां जंगां होईयां ने, जितने युद्ध होए ने, उन्हां सारियां जंगां चों लासानी जंग है चमकौर साहब दा जंग, कि एक पासे 40 ने ते 40 10 लाख दा मुकाबला करके उन्हां नाल लड़ के फिर उन्हां ते जित प्राप्त कर रहे ने। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਜੰਗ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਜੰਗ ਕਦੋਂ ਹਾਰਿਆ? ਉਹ ਜੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹਾਰੀ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਗਈ ਤੇ ਕੌਣ ਹਾਰਿਆ? ਉਹ ਹਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੰਗਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਚਮਕੌਰ ਦਾ ਜੰਗ जो 40 ने 10 लाख दे उत्ते जित प्राप्त की, वो नहीं पढ़ाया जाता। किते सूरमे ना हो जान, किते बहादुर ना हो जान, किते ना अंदर वो बिरती पैदा ना हो जाए। छतरी को पूत हो बामण को न, कह तप आवत है जो करो। अरे और जंजार जितो ग्रह को तोहे त्याग कहाँ चित ताम धरो। अब रीज कह देहो वह हमको, जो हो बिनती कर जोर करो। जब आव की औध निदान बना, तही रण में तब जूझ मरो। कि किते अपने हक्कां नूं मंगण वास्ते सुरजीत ना हो जान। खैर, जेड़े खोजी ने वो कहंदे उग पैंदे ने उगण वाले पहाड़ां दे सीने नूं भी चीर के। कलगीधर पातशाह जी महाराज जदों रोपड़ तो चल के चमकौर दी गढ़ी विच आए ने, जिहड़ी रात बीती है, रात सतगुरां ने चमकौर साहब पड़ा कीता। 7 पो दी रात 40 सिंह ने 40 नाल सतगुरु सच्चे पातशाह गढ़ी विच ने, ते 40 सिंह कई दिनां दे भुखे ने, वो नींदरे ने, थके होए ने ते लेट गए ने। 40 सिंघां दे जरनैल कलगीधर पातशाह आप खलो के पहरा दे रहे ने। सुते पे सिंघां दे दुमाले ढिले ने, कमर कसे ढिले ने। उन्हां दे ढिले दुमालियां नूं सिद्धा कर दे कलगीधर अपने हत्थीं, ढिले कमर कसियां नूं अपने हत्थीं कसदे ने। गल विच पाए हुए पल्लू नाल सिंघां दा मुखड़ा पातशाह पूंजदे आ, जे मिट्टी घट्टा लगा उहनूं झाड़दे आ और अपने मुखों वचन कर दे, कल ये भी ना रहेंगे, कल ये भी ना रहेंगे। रात बीती है, दिन चढ़े 8 पौध अज दा। 10 लाख दुश्मन दी फौज ने चमकौर साहब नूं घेरा पा लिया, गढ़ी नूं घेरा पा लिया। इउं प्रतीत हुंदा है कि जिवें समुंदर दे पानी च कोई टापू नज़र आउंदा होवे, इदां 10 लाख फौज चारे पासे समुंदर दे पानी वांगू है, और चमकौर साहब दी गढ़ी ओहदे विच टापू वांगू प्रतीत हुंदी है। दुश्मन दी गिनती इतनी ज़्यादा है
ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਗੜੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬ ਦੇਣ, ਪਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨੇੜੇ ਟੁਕਣ ਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੌਜ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਵੇਖਿਆ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤਾਜੀ ਆਈ ਫੌਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ 40 ਸਿੰਘ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਨੀਂਦਰੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਣਗਿਣਤ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਢਾਉਂਦੇ। ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਵਾਂਗੂ ਗੁਰਦੇਵ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਐ, ਤਿਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਐ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੇ ਗੁਰਿਸ਼ਨੈ ਚਕਾਰੇ ਦਾ ਚਹਿਲ ਨਰ ਕਿ ਦਹਿਲ ਅਖਬਰ ਆਇਦ ਬਰੂ ਬੇਖਬਰ। ਐ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 40 ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਨੀਂਦਰੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਉਨੀਂਦਰੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਥੱਕੇਵੇਂ ਨਾਲ ਥੱਕੇ ਹੋਏ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀਆਂ 10 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਖਬਰ ਦਿੱਤਿਆਂ। ਦੱਸ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਦਲੇਰੀ ਸੀ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਲਵੋ, ਵੀਰ ਆਸਣ ਲਾ ਲਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮੁਕਾਓ। ਚਾਰਾਂ ਬਾਈਆਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 8-8 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਤੀਰ ਚੱਲੇ। ਗੜੀ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਧ ਉਸਰੀ ਔਰ ਉਹ ਕੰਧ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੀ। ਅਣਗਿਣਤ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਢੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਧ ਉਸਰੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ, ਮਲੇਰ ਕੋਟਲੇ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਹਰ ਖਾਨ। ਉਹ ਆਇਆ, ਪੌੜੀ ਲਾਈ ਆ ਗੜੀ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੜਨ ਲੱਗਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਥੇ 'ਚੋਂ 94ਵਾਂ ਜਿਹਾ ਖਪਰਾ 4 ਉਂਗਲ ਚੌੜਾ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਡਣੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਨਾਗ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਕਮਾਨ ਦੀ ਤੰਦੀ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਨਾਰਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਤੀਰ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਭੁੰਜਿਆਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਰਨੈਲ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਚੜਨ ਲੱਗਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਜ ਸੀ, ਉਸ ਗੁਰਜ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੁਰਜ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜੀ, ਖੱਖੜੀ ਵਾਂਗੂ ਸਿਰ ਪਾਟ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤੀਜਾ ਜਰਨੈਲ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜਰ ਖਾਨ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਖਿਜਰ ਖਾਨ ਸੋਚ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਵੀਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ, ਚਿਲੇ ਤੇ ਚਾੜਿਆ, ਛੱਡਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕੰਧ ਦੇ ਓਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਗਿਆ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੇਰਾ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜਰਨੈਲ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੀਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲੁਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਕੰਧ ਤੇ ਚੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ 2-3 ਜਰਨੈਲ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਨੇੜੇ ਹੋਈਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਗੋਲੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅੰਦਰ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਚੀਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਏ।
8 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ। ਇੱਕ ਜਥਾ ਹੋਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਤੀਜਾ ਜਥਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਣ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ। ਕੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਚਾਅ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਵਰਤਿਆ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਪਲੋਸਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਤਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹੋ। ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਏ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। महाराज नाम का अजीत हूं, जीता ना जाऊंगा, जीता गया अगर तो जीता नहीं आऊंगा। मेरा नाम अजीत सिंह तुसी रखिया, मैं वैरी कोलों जित्तिया नहीं जावांगा। जे जित्तिया भी गया तो पातशाह बचन करदा कि मुड़ के जिउंदा वापस नहीं आवांगा। कलगीधर दा थापड़ा लैके बाबा अजीत सिंह जी लड़े। पहला तीरां नाल वैरियां दियां हिक्कां नूं परोया, पत्थे च तीर मुक गए। बरछा लै लिया, नेजा लै लिया, बरछे नाल अनेकां दियां छातियां नूं परो के सुट्टिया, जिवें कोई हलवाई वड़े लाण वास्ते तलदियां होया सीख नाल वड़ियां नूं विन के थल्ले रखदा है। इउं बाबा अजीत सिंह जी ने अपने नेजे नाल अनेकां दियां छातियां नूं परो जमीन ते सुट्टिया। एक दुश्मन दी छाती च नेजा वज्जा, खिच्चण लगे, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੇਜਾ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸੰਜੋਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਚੂਲ ਉਖੜ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਫਲ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਡੰਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਵੇਖਿਆ ਨੇਜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਦਾ ਦੀ ਸਾਥਣ, ਜੋ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਦਾ ਦੀ ਸਾਥਣ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਦੀ ਸਦਾ ਦੀ ਸਾਥਣ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਧੂ ਲਈ, ਉਹ ਕੱਢ ਲਈ। ਨਮੋ ਸ਼੍ਰੀ ਬੜੋਲੀ, ਨਮੋ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ। जिस भगवती नूं महाराज जी ने नमस्कार कीती है, बड़ैली सरोही करे एक ते द्वै सुपटा हाथ सोही, जिहड़ी सूरमिਆਂ ते योधिਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਭਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਧੋਈ। ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਘੋੜਾ ਚਾਲੇ ਪਾ ਗਿਆ, ਪੈਦਲ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਖੀਰ ਵੈਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਢਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਲੱਗਾ, ਤਲਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਥੀ ਦੀ ਅੰਬਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਨਵਰ ਖਾਨ। ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਫੜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੂੰ, ਨਿਹੱਥਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ, ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਇਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਪੱਬਾਂ ਭਰਨੇ ਸਨ, ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨੂੰ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਇਸ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਦਾ ਕਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ। ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਥੀ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਅੰਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੂਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਅਰਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫਸਾ ਲਈਆਂ। ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਕਟਾਰ ਕੱਢੀ, ਕਬਰ ਕੱਸੇ ਚੋਂ ਉਹ ਕਟਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਨਵਰ ਖਾਨ ਦੇ ਪੇੜ 'ਚ ਧਸਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਲੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤੀਰ ਚੱਲੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ। ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ,
ਕਭੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਗਿਆ ਦੇਵੋ, ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਏ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਦਾਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ। 14 ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਦਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲੇ, बेटा नाजों से पले हो, दुनिया हुई अंधेर जब आंख से टले हो, कल थे 4 अब थे 2 अब तुम भी चले हो। पुत्रा बड़िया चावां ते लाडां नाल पालिया, 4 सी कल, मेरे ताई 2 सी, दोवां चों एक शहीद हो गए ने अजीत सिंह जी, तुसीं भी चले हो ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਮਨਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾ ਲਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰਾ ਸਜਾਉਂਦੇ ਐ, ਕਲਗੀ ਸਜਾਉਂਦੇ ਐ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੇ ਐ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਲਿਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਣ ਭੂਮੀ 'ਚ ਗਏ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੂਝੇ, ਇਤਨੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗੂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗਏ ਕਿ ਵੈਰੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਚੀਰਦਿਆਂ 3 ਤੋਂ 4 ਕੋਹ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਚੀਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ। और इतनी फुर्ती कि दुश्मन दंदां थल्ले उंगली रख रख के चबदा सी ते वेखदे सी भी ये सच है, इतनी फुर्ती भी हो सकती है। ते कई बोले, कहंदे ये नीमचा है, नीमचा, ये नीमचा लाए हैं गुरु जी की कमर से। नीमचा एक तलवार दी किस्म हुंदी है, लम्मी हुंदी है नीमचा, वो छेती किते टुटदी नहीं है। नीमचा तलवार ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੱਜਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵਾਰ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਪਰ ਤਲਵਾਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਸਰੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੋਲੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਲੱਬੀ, ਜਨੱਬੀ, ਮਗਰਬੀ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੁਲਾਦ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਕੇਲੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਪੜ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਨੀਮਚਾ। ਨੀਮਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਖਰਾ ਨੀਮਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਖਰਾ ਨੀਮਚਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨੀਮਚਾ ਤੇ ਜੇ ਗੋਲੀਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਖੰਭ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਮਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਚੀਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਨੀਮਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੀਮਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਗਰਦਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਿਆਂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲੂ ਪਾਇਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਕੇਰੇ, ਸਗੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜੇ ਨੇ, ਵਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ, ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ
ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਨਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜਨ ਸੀ ਨਾ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਰ ਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਦਾ ਤੇ ਨਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅਰਜਨ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਭਿਮਨਯੂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਨਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਅਰਜਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਧਨਖ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਰੋ ਪਿਆ ਸੀ ਧਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਤਨ ਜਿਗਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਪੁੱਤ ਚਾਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਧਨ ਹੈ, ਮਰਦ ਅਗੰਬੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੁਲੰਦ ਨਿਸ਼ਚੈ, ਇਹ ਉਹ ਸਿਰਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਿਰਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਲਿਆ। ਉਹੀ ਸਿਰਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ। ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ, ਕਲਗੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸਜਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਸਜਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਖੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੋਹ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ, ਖਾਲਸਾ ਮੋਹ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਓਤ ਪੋਤ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਓਤ ਪੋਤ ਸਾਗਰ ਬੰਦੇਰੋ, ਇੱਕ ਬਿੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਖਾਲਸਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਪਈ, ਸਿੰਘਾਂ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ? ਲੋਕ ਆਖਣਗੇ ਬਗਾਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਬਣਾ ਲਵੋਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੱਤ ਹੈ। ਮਹਾਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਧਿਆ ਹੁਤੀ ਭਵੀਖਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਡਰਾਉਣੀ ਰਾਤ ਸੀ। ਕੁੱਤੇ ਰੂੜਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਿੱਦੜ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਮਾਸ ਭਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਿੰਘਨ ਕੇ ਕਹਿਬੇ ਨਿਕਸਨ ਕੀ ਕਰ ਤਿਆਰੀ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਤਿੰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲਏ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਾਇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਲੋ ਕੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਹਿੰਦ ਮੇ ਰਵਦ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੀਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਕੜਨਾ ਤੇ ਪਕੜ ਲਓ। ਵੈਰੀ ਚ ਇੱਕਦਮ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੱਢਣ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਟਾ ਵੱਢ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ। ਚੱਲ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਕੱਲੇ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ।
उधर कलगियां वाले पातशाह दे छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी, साहबजादा बाबा फतेह सिंह जी, फतेह सिंह के जथे सिंह जी, दोवें साहबजादे ते सत्कारयोग माता गुजरी जी। उन्हां दे नाल दुन्ना सिंह हंडूरिया भी है। वो कुम्मे माशकी दे घर कल जिहड़ा दिन बीतिया उत्थे रात रहे ने। एक रात उत्थे रह के उत्थे ही गंगू सहेड़ी वाला पापी मलेछ माता जी और साहबजादियां नूं नाल लैके अज दे दिन अपने नगर सहेड़ी पहुंचया और सहेड़ी लिया के माता जी होना दा विश्राम करवाया। पर पापी ने मलेछ ने सुक्कियां रोटियां साहबजादियां दे मूहरे धरियां ने ते वेख के बाबा जोरावर सिंह जी कहंदे माता जी ऐसियां रोटियां ते कदे असीं अपने कुत्तियां नूं कूकरां नूं नहीं पाईयां, ये किवें खाईए सुक्कियां रोटियां। मलेछ ने इहो जी वधीकी कीती। माता जी होना नूं चुगली करके मुरिंडे दे हाकमां नूं फड़ाया। उधर छोटे साहबजादियां दे तनां दे उत्ते बीत रही है। आनंदपुर साहब तो 6-7 पोह दी विचाली रात नूं चले ने। भोजन उदों ही छकिया होवेगा, खबरे मिलिया कि नहीं मिलिया। कुंबे मासकी दे कोल आके दाल नाल एक अद्धा प्रशादा छकिया और मुरिंडे आके गंगू बामण दे कोल आके भोजन नहीं छकिया। बिना भोजन खाद्या रात बीती है। वो सुक्कियां रोटियां साहबजादियां कोलों खा नहीं होईयां, छक नहीं होईयां। ये साहबजादियां दी शहादत है। साहबजादा बाबा अजीत सिंह जी, साहबजादा बाबा जुझार सिंह जी और चमकौर दी गढ़ी दे समूह शहीदां नूं कोटि कोटि प्रणाम ते नमस्कार ते सजदा है। बस एक तीर्थ है हिंद में, यात्रा के लिए कटाए बाप ने बेटे, जहां खुदा के लिए। कहंदे करबला दा मैदान भी चमकदा है, उत्थे भी कहंदे शहीदी होई, पर उस करबला दे मैदान विच भी वो चमक नहीं। कुरुक्षेत्र दी धरती ते जंग होया, उस जंग दे मैदान विच भी वो चमक नहीं है। जो चमक चमकौर साहब दी धरती ते है, और ये चमक ऐसी नूरानी चमक है जिहड़ी चमक पूरे संसार नूं चानना दिंदी है, रोशनी दिंदी है कि किवें ज़ाबर ज़बर ते जुल्म दे खिलाफ अपनी आवाज़ नूं बुलंद करके उस जुल्म नूं रोकना चाहिए। ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ शहादत ਦਾ जाम प्राप्त करना पै जाए। ऐसे महान शहीदां नूं कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि नमस्कार है। लड़ीवार कथा गुरु बाबा जी दी। खालसे पंथ दे बानी तां गुरु नानक साहब ही ने ना, सिख पंथ दे बानी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज जिन्हां ने पंथ चलाया है। गुरु नानक साहिब जी पंथ चलाया, ये धन गुरु नानक साहब का चलाया पंथ है जिहड़ा खालसा बनिया। शुरुआत जगत गुरु गुरु नानक पातशाह ने की है। तिन हे कालमो धर्म चलायो, सब साधन को राहो बतायो, जो ताके मार्ग मह आए, ते कबहू नहीं पाप संताए। तिन बेदियन के कुल बिखे प्रगटे नानक राय, सब सिखन को सुख दे, जह तह भय सहाय। जगत गुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी महाराज शमशान भूमि च बैठे आ सुल्तानपुर साहब की धरती ते। एक मौलवी आया, कहता जी मैं कढ़दा भूत प्रेत इन्हां दे। सतगुरु जी समाधि विच सन ना, सतगुरां दी नासका कोल आके ने धुआं बालिया। वो धुआं साहब दे दसम द्वार दे मंडल च पहुंचिया। समाधि खुली, मन थोड़ा जा विचलित होया। समाधि खुलण करके नेत्र बंद रखे ते मुखों गुरुदेव ने शब्द उचारिया, त्रिगतना का जीविया जे लिख लिख बेच है नाओ। कहते जी वेखो जी वेखो, भूत बोल पिया है, प्रेत बोल पिया है अंदरों। ये तो कई दिनों दे बोले नहीं सन। जदों ये कहन लगे लोग, धन गुरु नानक साहब जी मुस्कुरा पे, नेत्र खोले ने। मौलवी सामने बैठा है ते गरीब नवाज पातशाह श्री सुन श्री नानक बैन, नैन पलकां खुली हो बोले शब्द उठाए, देन तिन मत भली। सतगुरु जी मत देण लई मौलवी नूं पावन पवित्र शब्द उचारण कीता राग मारू विच। आओ गुरु खालसा जी मन बिरतियां एकागर करके
ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜੋੜਦਿਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨ ਕਰ ਮਾਨਵ ਤਿਤ ਸਮੇ ਪਰੀ ਰੋਰ ਤੇ ਥਾਏ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਉੱਥੋਂ ਪੜੋ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੋਈ ਆਖੈ ਪੂਤਨਾ ਕੋ ਕਹੈ ਬੇਤਾਲਾ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੌਲਵੀ ਜੀ, ਮੁੱਲਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭੂਤ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਤਾਲ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ। ਬੇਤਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ। ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭੂਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੇਤਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਯਕਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਦੇਵ ਕੋਟੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਬੇਤਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਭੂਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਤਾਲ ਆ ਵਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਆਖੈ ਆਦਮੀ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭੂਤ ਬੇਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਭੂਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਤਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ। ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਇਆ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਕਾ ਨਾਨਕ ਬੌਰਾਨਾ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੌਰਾ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬੌਰਾਨਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਬੌਰਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਰੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੌਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੌਰਾਨਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਹਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਰਹਾਉ ਤੋ ਦੇਵਾਨਾ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਭੈ ਦੇਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੀਵਾਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੈ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਭੈ ਨਾ ਮੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਆਂਦੇ ਐ, ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਆਖੇਗੀ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਦੀਵਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਾਨ ਕਨੋੜ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੀਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਕੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰਾ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੋ ਦੇਵਾਨਾ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਏਕਾਕਾਰ ਕਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਕੇਵਲ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਦੀਵਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਕੇਵਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਦੀਵਾਨਾ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਬੌਰਾ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ।
ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ ਖਸਮ ਕਾ ਦੂਜੀ ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਕਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਉ ਦੇਵਾਨਾ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਾਹਿਬ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਧਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੀਵਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਾਣੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਝੱਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਝੱਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਾ ਜਾਣੈ ਆਪ ਕੋ ਅਵਰ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਲਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਭਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਮੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨਹੁ ਮੁਲਾਨਾ ਕਾਨ ਦੇ ਤਬੈ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਉਦੋਂ ਦੀਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੇ ਬੌਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਖ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਭੈ ਬਸੈ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਵਸ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸੁਧ ਭੂਲੇ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਰਚੇ ਨਾਮ ਕੇ ਰੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੁਧ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਮੀ ਛੋਰ ਕੈਸੇ ਗਹਿ ਫੀਕੇ ਰਸ ਕੋ ਸੰਗ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੁਧ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਝੱਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਉਸ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਤਰ ਕਰੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬਿਖ ਥੋੜੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਨਰ ਪਾਮਰ ਅਨਜਾਨ ਜੇ ਅਸ ਬਿਦ ਤਿਨ ਹੈ ਬਤਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਮਰ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭੂਤ ਬੇਤਾਲ ਕੇ ਬਾਵਰਾ ਹਾਨ ਲਾਭ ਨਹਿ ਕਾਏ। ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਤ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਤਾਲ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬਰਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਹਾਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲਾਭ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਮਰ ਵਿਸ਼ਈ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਪਰਖਹੀ ਵਿਸ਼ ਬਿਖੈ ਗਲਤਾਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਖਦੇ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖ। ਮਹਾਮੰਦ ਦੁਖ ਪਾਵਈ ਜਮਪੁਰ ਜਾਏ ਨਿਦਾਨ। ਉਹ ਮਹਾ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅੰਤ ਨੂੰ ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਪੁਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਨ ਸਭਿਨ ਪਈ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਜ ਧੰਦਨ ਬੰਧਨ ਜਗਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਤ ਬਣ ਗਈ। ਜਿੰਨੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਆਏ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਫਕੀਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੱਤ ਆ ਗਈ, ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉਰੇ ਉਰੇ ਭਟਕੀ ਜਾਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਖੰਡੀ ਬਣ ਕੇ ਪਖੰਡੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੜਿਲ ਮੁੱਲਾ ਤਬ ਕਰ ਬੰਦ ਬੰਦਨਾ ਪਦ ਕਰੀ। ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਜਿਹਾ ਫੜਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਫੁੰਮਣ ਜਿਹਾ ਫੜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਵਗਾ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਜਿਵੇਂ ਡਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਵੰਦਨਾ ਕਰਦਾ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਵੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ੋ ਖਤਾ ਹਮਾਰ ਭੂਲ ਬਿਨ ਅਨਸਰੀ। ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਬਖਸ਼ ਲੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮਾਧੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਖਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਖਤਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਭੇਵ ਨ ਮਾਨਵ ਜਾਨ ਦੋਖ ਤੁਮ ਨਹਿ ਰਖੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਭ੍ਰਮ ਦਿਸ਼ ਹੋਇਓ ਆਪ ਦੋਸ਼ ਰਵ ਮੈਂ ਲਖੈ। ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਨੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਸਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਮੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ। ਆਖੇ ਜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਖੇ ਜੀ ਸੂਰਜ ਦੋ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਮੰਦ ਹੋਵੇ। ਬੈਨ ਬਿਨੈ ਕੇ ਸੁਨੇ ਨੈਣ ਕਰੁਣਾ ਪਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲੋ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਖਸ਼ ਲੋ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰੁਣਾ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਮੌਲਵੀ ਵੱਲੇ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਦੇਖ ਦੁਰਮਤੀ ਦਲ ਦਈ। ਬਸ ਵੇਖਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਲ ਮਲ ਦਿੱਤੀ। ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੀ ਸ਼ਾਂਤ ਤਰਕ ਤਮ ਫਟ ਗਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਤਰਕਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਫਟ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹਨੇਰਾ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਤਰਕਾਂ ਦਾ ਤਮ ਹਨੇਰਾ ਫਟ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਚਾਨਣਾ ਹੋਇਆ। ਹੋ ਮਨ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੁਖ ਪਾਏ ਜਾਤਪੁਰ ਮੈਂ ਭਇਓ। ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ, ਇਤਨਾ ਰਸ, ਇਤਨਾ ਆਨੰਦ, ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਸ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁੜੁੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਿਆ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਹੀ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਿਕਟ ਰਾਏ ਕੇ ਬੈਠ ਰਟੀ ਬਿਨ ਕਪਟ ਸੋ। ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਘਰ, ਫਿਰ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਕਪਟ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਪਟ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਾਨਕ ਪੀਰਨ ਪੀਰ ਤੀਰ ਮਤ ਬਿਕਟ ਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਵਾਬ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਭੇਵ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੂੜ ਦੁਖ ਸੋ ਲਖਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਧੀਰਜ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਔਰ ਉਹ ਮੂਰਖ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਨਹਿ ਚਖ ਦੋਖ ਪਛਾਨ ਇੰਦ ਮਹਿ ਰਖਤ ਹੈ। ਨਿਗਾਹ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੋ ਦਿਸਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਿਗਾਹ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਦੋਸ਼ ਚੰਦਰਮਾ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪਦੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪਦੇ ਹਨ। ਹੋਸ਼ਵੰਦ ਸੁਖ ਕੰਦ ਬੰਦਨਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ਵੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ। ਜਾਣੈ ਸਭੈ ਸੁਜਾਨ ਅਜਾਨੰ ਲੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ, ਲੋਕ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਨੇ। ਆ ਲੋਕ ਹੀ ਬੁੱਧੀਹੀਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਿਫਤ ਭੂਰ ਮੁਖ ਕਹੀ ਹਦੂਰੰਗ ਖਾਨ ਕੇ। ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੇ ਹਦੂਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੋ ਮਨ ਹੋਏ ਸਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਰ ਨਿਜ ਜਾਣ ਕੇ। ਮਾਨੋ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਪੀਰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਸੁਨ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰਤ ਚਿੱਤ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰੋ ਕੌਣ ਅਬ ਕਾਜ ਨ ਰਾਖੋ ਬਿੱਤ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 760 ਰੁਪਈਏ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੁਖ ਭਾਖਿਓ ਖਰਚ ਖਰਾਇਤ ਦੀਜੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਖਰਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਖਰਾਇਤ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਖਰਾਇਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਦਿਆਂ। ਹੋ ਮੂਲੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਕਵਨ ਬਿਦ ਕੀਜੀਏ। ਉਧਰ ਮੂਲ ਚੰਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਰਾਇਤ 'ਚ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਮਾਨਵ ਕਹਿ ਬੈਨ ਨਿਬਾਬ ਸੁਨੀ ਜੀਏ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਬੈਠਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਬੁਲਵਾਬ ਹੋ ਜੈ ਰਾਮ ਬੂਝ ਤੇ ਲੀਜੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜੈ ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਏ ਜੈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹ ਬਿਦ ਬਦ ਹੈ ਬਦਨ ਆਪ ਤੇ ਬਿਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਵੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਖਣ ਤਿਵੇਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋ ਪ੍ਰਬਲ ਲੋਭ ਤੁਮ ਨਾਹੇ ਪਰ ਬਿਤੰ ਪਰ ਹਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੁਨ ਮਨ ਮਾਨੇ ਬੈਨ ਪਉਨ ਮਾਨਵ ਪਠਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜੈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੌਕਰ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਕਥਾ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਦਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਜੋ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਔਰ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਤੋਂ 3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਬਾਹਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ,
पूरा सो पहचानिए। जो लर दीन के हेत, जो लर दीन के हेत, जो लर दीन के हेत, जो लर दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरै, पुरजा पुरजा कट मरै, पुरजा पुरजा कट मरै, पुरजा पुरजा कट मरै। कबहू न छाड़ै खेत, कबहू न छाड़ै खेत, कबहू ना छाड़ै खेत, कबहू ना छाड़ै खेत। वाहिगुरु वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु वाहिगुरु। हे अच्युत हे पार ब्रह्म, अविनाशी अगनाश, हे पूरन हे सर्वमय, दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान, जाकै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है पी होवन हार, हे संत कै सदा संग, निधारा आधार। ठाकुर हो दास रो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान, राखो हियै परोए। प्रभु शरणागति, कृपा नित दयाल, एक अखर हर मन बस्त, नानक होत निहाल। गुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो शरदा कर से बंदे, गुर पारे उतारन हार। गुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो शरदा कर से बंदे, गुर पारे उतारन हार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ਸਖੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗਗਨ ਦਮਮਾ ਬਜਿਓ ਪਰਿਓ ਲਿਸਾਨ ਕਾ ਖੇਤ ਜੋ ਮੰਡਿਓ ਸੂਰਮਾ अब जूर्जन को दाओ सूरा सो बह जाने जो लरे दिन के पुरजा कट मरे कब हूं न छोड़े